سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم إلى غالب الدين الكرام والصحابة والقرابة مرد جميعنا وزمر الدين أولياء العلماء الصالحين ومرد جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لرقب العلم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم لرقب الأحوال سيدي أبي يزيد الوسطامي ثم لرقب المقام زل الشافعي القدر أبي إلاني ثم لرقب الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني ثم لرقب الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله صاحب الكلام بينهم ولرقب العلم العلام الحكم عبد المشهور الأنوار ثم لرقب شيخنا معلمنا مربي بن العالم بالله شيخنا محمد الزين بن عبد الغني وشيخنا العالم الحاج محمد مشهور بن أحمد مالور غالب هذا الكتاب إلى وأهلنا من شريفنا وأصل وقرائهم أن الله الكريم تبشرهم بالرحمة والمغفرة وعلى علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم ونوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكراماتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم يشغلنا بزمرتهم بسابقة عز وجل بسر النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأولو الإمداد بحسب الاستعداد وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. إلى أن قال: ويعتبر ذلك بمجموع العمر. ولذا كان أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وإن كان دائما كان الإمداد دائما. والمواظبة على الورد من أهم المهم. هذا يصلح أن يكون وجها ثالثا
لمزية الورد على الوارد. قالوا شروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار تعليل لما قبله وأيضاه له، أي شروق الأنوار اليقين والعرفان، وهي الإمدادات المذكورة على حسب صفاء الأسرار من قدر التعلق بالآثار والركون إلى الأغيار، ولا يكون صفاؤها غالبا إلا بملازمة الأوراد. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dengan diberikan Allah masih sampai hari ini, detik ini, kita masih diberikan Allah kesehatan dan masih diberikan Allah panjang umur, sehingga kita bersama-sama kembali berkumpul. Kita bersama-sama dengan niat yang sama, yaitu untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, ridha-Nya Rasulullah. Kita datang ke ini tempat untuk bersama-sama menghilangkan atau mengurangi daripada kejahilan terhadap ilmu pengetahuan agama kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin kepada kita. Berkat hadirnya kita di majelis ilmu, berkatnya Rasulullah, aulia-aulia Allah, berkat guru-guru kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, sehingga kita kawal mengamalkan ilmu tersebut, sehingga kita selamat dunia wal akhirah, masuk surga membawa iman husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu tercurah ke hariban junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriat, serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muridin wal muridat, talibin wa talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam perkataan beliau mengarang akan ini kitab Al-Imam Al-Walid Sayyid Ibn Athaillah radhiyallahu anhu wa anni wa ankum wa jami'il muslimin. Kata beliau, datangnya karunia, datangnya anugerah dari Allah, datangnya bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, madad atau ma'rifat atau apapun itu, bantuan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya, itu dengan kadar atau menurut bagaimana persiapan batiniah hati kita menerima akan itu madad dari Allah. Persiapannya kita untuk menerima madad dari Tuhan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kadar, dengan menurut kadar atau persiapan kebersihan hati kita. Seberapa jelek kebersihan hati kita, seitu kita dapat madad pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, beramal. Kita beribadah kita beramal kalau kita pikir-pikir termasuk madadnya Allah, pertolongan Tuhan yang sekecil-kecil madad dari Allah. Kita ini beribadah, kita beramal, kita menuntut ilmu. Itulah munnya kita. Perhatikan halusi, termasuk juga madad pemberian Tuhan. Keistimewaan maziyah dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena lamunnya kita lihat daripada hamba-hamba Allah, kada sedikit juga orang-orang yang hamba Allah umat Rasulullah itu mereka kada beribadah. Kada sedikit orang-orang yang daripada umat Rasulullah itu mereka kada beramal, mereka kada menuntut ilmu. Berarti menunjukkan orang itu kada mendapatkan madad pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di bidang ibadah, di bidang ilmu, menuntut ilmu. Nah, sabarapa kabarasihan hati kita, saitu juga kita kawa mengerjakan ibadah. Ibadah itu ya termasuk madad pertolongan Tuhan. Lamunnya orang ini sama sekali kadada bersihnya hati, kadada bersihnya hati tuh, kayak apa hendak madad masuk pertolongan Allah tuh masuk inya beribadah beramal. Nah, sedangkan ibadah amal kita itu wiridan dan zikir-zikir tersebut itu untuk membersihkan hati-hati kita. Nah, jadi minggu doa yang paling penting di dalam kita beribadah, beramal, kita tuh mempersiapkan batin hati kita itu bujur-bujur. Bagaimana? Dengan membersihi hati kita. Membersihi hati, ya kuncinya mudah-mudahan Allah menulungi, berikan taufik hidayah lawan kita. Kita ini diberikan Allah awak membersihi hati kita sedikit demi sedikit. InsyaAllah lah berkat kita beribadah jilai, berkat kita beramal, berkat kita menuntut ilmu, InsyaAllah sedikit demi sedikit yang kekaruhan hati atau kerusakan hati atau penyakit-penyakit hati, InsyaAllah berkat semua amal ibadah, ilmu, sedikit demi sedikit itu akan hilang. Asalkan kita mau berusaha, kita mau bermujahadah. Mujahadah di dalam apa? Di dalam beribadah dan mau menuntut ilmunya tuh. Karena jalannya kebersihan hati kita melewati ilmu pengetahuan agama dahulu. Nah, sudah tahu pengetahuan ilmu agama, barulah kita bisa beribadah, beramal yang semuanya itu sedikit-sedikit menghilangkan noda-noda atau yang hirang-hirang di dalam hati kita, batin kita ini. Nah, sudah kita beribadah, sudah kita beramal, dapat madad dari Allah nih, beribadah sudah beramal. Nah, usahakan pulang yang kedua, kita rutin mengerjakan itu ibadah amal. Nah, rutinnya beribadah kita, istiqamahnya beribadah kita, itu pulang tergantung bagaimana banyaknya sedikit daripada urusan-urusan dunia di dalam hati kita itu. Dan yang lalu jelasin, tahhir qalbaka minal aghyar namla'hu bima'arif wal asrar. Berasihi hati kita daripada urusan-urusan dunia. Artinya kita ini disuruh mengurangi di dalam urusan-urusan dunia. Dikurangi dulu kada kawa kita langsung semuaan kita memberasihakan urusan perkara-perkara dunia nih. Cuma usahakan kalau kada kawa langsung memberasihi, hanya menghilangkan daripada aghyar tersebut, kita mengurangi paling kada. Mengurangi paling kada. Dahulu misalnya kita waktu gagah, waktu sehat, jika ibarat berusaha itu bilangan turun bank naik bank, turun bank jurang bari naik bank.
Wah, sugih banget. Berarti orangnya ini manyatur duit terus. Turun bang, naik bang. Hanya karena tahu di waktu toh. Orang sembahyang subuhnya sudah belajar. Hanya berusaha udah. Apalagi yang ada yang sebelum subuh udah mengaruput kayu. Orang belum sembahyang subuh misalnya toh. Karena orang yang subuh bang maghrib hanya limbah beputik kamu banyakan. Yang diputik tuh kamu banyakan, tahunya pun siapakah yang diputik. Kadang kala misalnya sedikit kita mengurangi. Bahari misalnya waktu umur gagah nih 40-an 3 bulan gagahnya awak bahuma atau mampu aja berapa bulungan misalnya 20 bulungan luas lah sanggup aja kada bawa upahan kada mambil upah toh mana radak seorang jua marumput seorang jua mamupuk seorang jua semuanya waktu gagah kayaknya bertambah usia, bertambah umur mengurangi kita lawan akhir tadi. Nah, bilanya sudah kita kawa mengurangi, karena ujung-ujungnya sudah kawa meninggalkan daripada urusan dunia itu. Jangan bahasa kita kadang lagi bakal campur lawan dunia. Nah, itulah karena Tuhan itu akan memenuhi Allah Subhanahu wa taala hati kita itu dengan ma'rifat dan rahasia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kosongnya hati kita daripada aghyar, sebanyak itu Allah memenuhi anwar dalam hati kita. Kalaunya hati kita itu kosong daripada aghyar, maka Allah akan memenuhi daripada nur-nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaunya hati kita, ujar mereka ulama, papak lawan dunia, menyambut lawan al-aghyar dari urusan-urusan alam dunia, nur cahaya ilahiyah, asrar dan ma'arif itu ngalih masuk lawan kita. Ngalih masuk. Walaupun masuk juga kada sebanyak daripada orang yang kosong daripada urusan-urusan dunia akhir tadi. Seberapa kosongnya urusan dunia, seitu juga Allah akan memasukkan anwar di dalam hati kita. Wirid dan amal ibadah kita kan, seberapa banyak kita berwirid, kita beramal, seitu juga Allah akan memberikan cahaya di dalam hati kita. Kalaunya sedikit daripada amal ibadah wiridan kita, maka pun Allah akan sedikit juga memberikan warid, yaitu mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaunya banyak-banyak, kalaunya sedikit-sedikit. Wa illa babihasbi, menurut sekadar bagaimana kekosongan hati kita daripada akhir tadi. Nah, lalu jadi pada ayat dari kami majma'il umur. Nah, semuanya itu harus kita ukur lawan umur kita. Sudah berapa? Yang kita banyak, kita yang sedikit, itu kita ibaratkan zalika bimajmu'il umri, dengan kumpulan umur kita nih. Wah, ini berapa sudah? Ya, bahasa orang itu introspeksi diri, ya bahasanya itu muhasabah. Banyaknya wirid, sedikitnya wirid, kita
Anwakan lawan seberapa sudah umur kita dengan kumpulan umur. Lamunnya umur kita sudah 60 tahun, 60 tahun nih, masih tak banyak urusan dunia, masih tak banyak urusan dunia nih. Ibadah kita kurang. Tadi bahasanya umur 60 tahun jelek, yang dihadiahkannya itu yang wajib aja, sedangkan yang sunat kada. Nah, itu sudah naqisan, kurang berarti wirid amal ibadah kita, sedangkan umur kita sudah 60, 50 sampai 7. Nah, karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bila kana," karena itulah Rasulullah bersabda daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebaik-baik amal kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ibadah amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dua, yaitu yang rutin istiqamah. Itu ibadah. Wa in qalla, ya Rasulullah, sekalipun ibadah kita sedikit tapi kita rutin. Nah, ini Nabi yang mengajarkan non kita. Walaupun Nabi ibadahnya Rasulullah itu kita kada kawa mau umpati. Yang hatta tarwar ramat gadamah pada kawa adalah yang diantara kita nih, pian sama aman sembahyang bangkak batis, bangkak lintuhut karena rancangan sujud. Lagi bangkat lintuhut nih, tahan untuk kenapa? Tahan untuk lawan, lain bangkaknya pulang. Nabi ibadah Rasulullah itu dasar bujur-bujur beribadah yang sampai bangkak batis lintuhut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kada kau mengumpati Nabi, kada kau mengumpati Rasulullah, dan karena itulah aja Nabi kita nih sebenarnya disuruh mencontoh Rasulullah. Yang jadi Nabi sejarah sembahyang sallu kama ra'aitumuni usalli, itu jadi Nabi. Kita sembahyang sebagaimana sembahyang Rasulullah. Kawalah kita mengumpati Ali. Tapi antisipasi yang lain, Nabi memberikan lagi ilmu lawan kita, khudhu minal amal ma tutiqun, ya Rasulullah. Kita kada kau mengumpati ibadahnya Nabi, amalnya Rasulullah, wiridannya Rasulullah. Tapi jangan Nabi khudhu, ambil olehmu daripada ibadah atau amal-amal ma tutiqun, amal yang tutiqun, yang kalian mampu, yang kalian kuasa. Yang kalian kuasa. Kita misalnya nih, pian nih kau jo mencontoh Rasulullah ibadahnya, sembahyangnya cuma kada rutin, kada istiqamah. Sedangkan dia Nabi yang ibadah amal yang paling disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, biar sedikit cuma istiqamah, biar sedikit cuma rutin. Supaya kau mengamalkan hadis Rasulullah tadi, wa in gallata, supaya kau rutin, ambil hadis yang kedua, khudhu minal a'mal ma tutiqun. Beribadahlah kalian, beramallah kalian, ambil ibadah atau amal ma tutiqun, sekira kalian mampu mengerjakan itu ibadah, walaupun sedikit ya. Misalnya contohnya, pian besi turihan dua, napalan turihan tuh, hektar, besi napa
para dari 2 hektar. Cuma manuri mihana sami minggu 2 kali dituri. Ada yang ini sabuahannya turihan. Sabuahannya misalnya apa? Sehektarannya ampun seorang nih. Tapi setiap hari ada aja bapak boleh. Hanya biar sedikit turihan kita cuma nanar bapak boleh. Biar banyak misalnya nih mantang-mantang harat turihan. Lalu orang percaya teriakan ampun kok, teriakan ampun kok, teriakan ampun kok. Empat turihan seorang aja maramu. Misal, tapi mihanu kada dituri. Artinya kebanyakan. Nah, itu diibaratkan orang yang beribadah, nilai beramal yang kada rutin tuh, lalu kada ada hasil. Kada ada hasilnya apa? Biar sedikit ya Rasulullah kita beribadah beramal tapi ada hasilnya. Itu. Dan pulang orang yang ampunnya itu maharapakan juga. Jadi batu lihat di maharapakan apa? Yang duit apa tuh yang maharapakan karunan. Jangan kira kita ibadah beramal nih. Beribadah beramal. Misalnya tuh kita maharapakan juga pahala yang sempurna. Nanti itu. Dia menyinggung aku, dia mendapat aku 4 turihan, tahu ada siapa orangnya? Yang ada bertunjuk tuh, ada lagi turun ke pengajian, itu tuh aja. Kayak hendak berilmu, kayak hendak alim, apa anggapan? Orang kada menimbang seorang, yang kada nimbang itu langsung si A, si Anu. Ya kayak apa kita hendak berilmu, kita hendak alim, ya tadi jadi sini hati kita nih kada baik lagi. Lalu ilmu itu kada menyambut, kada menerima. Dan itu aja kita. Kita ini sabarataan kada ada yang berasihnya, termasuk yang bocor. Kada ada yang berasih besi hati. Pasti ada sedikit banyaknya. Kalau misalnya yang bocor ini merasa hebat, kada malahan tutul pada pian-pian yang berdiam ini. Cuma ada kita nih tujuan niatan hendak memperbaiki diri kita, mau menuntut, mau hadir. Hanya bahasa orang itu hendak baik dengan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, ilmunya para aulia-aulia Allah. Ma'asyarul walidin walidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antu tadi jangan manggap, bila manggap dulungi kopi. Bawa ngopi dulu. Bawa ngopi. Wa in kana daiman kana al-imdad dari iman hanya saja. Lamunnya kita nih belajar ilmunya waliullah. Kalau kita takal terus menerus beribadah beramal, kanal imdad dari iman juga. Madad imdad dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah pemberian bahkan sampai kepada ma'rifat pun daiman terus menerus berikit di dalam hati kita, kawa kita. Lamunnya kita mengakali itu, ya kayak wiritan tuh, lamunnya kita mengakali akan itu wiritan, terus menerus bercahaya hati kita dengan berkat wiritan, zikir, amal-amal ibadah kita. Nah, makanya jelasnya fal muwazzabah 'alal wirdi min ahamil muhim. Maka mengakali atas beramal, atas bawirid. Wiridnya kita mengakali wiritannya kita ada bisi amalan, ini ada bisi amalan beratan baru kita ada bisi amalan kita nih, amalan sholawat, amalan zikir. Misalnya kita nih beramal atau berzikir misalnya hari jam sekian nih yang dibaca. Nah, lalu bilanya sampai jam sekian kita amalkan, kita baca.
Aturit salawat misalnya kayak itu, atau misalnya wirdul latif tiap sembahyang subuh baca setiap hari itu wirid ngaranna. Biar sehari sekali bersubuh, ada aja aku 2 kali aja lawan basar aja lawan maghrib baca wirdul latif, cuma seminggu sekali, sebulan sekali, lain wirid juga ngaranna. Menuntut ilmu wiridan kita juga seminggu sekali ada yang diantara kita, yang seminggu 2 kali, yang seminggu 3 kali ada diantara kita. Nanarakan yang menuntut ilmu itu ngarannya wirid. Yang ada cabut-cabut. Nah, sudah kita berisi wiridan, fal muwazabah 'alal wirdi min ahammil muhim. Mengakali atas itu wiridan amaliyah, misalnya membaca burdah seminggu sekali, daripada setiap hari baca burdah 5 menit imbah, itu baca Maulaya salli benar walau yang seminggu sekali, jadi akan wiridan kita. Amal kita nih yang nanar aja mun nanar aja, mun nanar terus aja kada bergantah itu turihan. Misalnya saat tiap hari dituri ada banyak, cuma ada aja gugur. Nah, jadi kita memelihara, mengakali wiridan yang kita amalkan itu sepenting-pentingnya sesuatu yang paling penting. Yang penting daripada segala yang penting. Itu. Kita mengakali wiridan toh. Itu di sini min ahamil muhim. Paling pentingnya daripada segala yang penting. Apa misalnya yang penting? Dan itu wiridan kita, amal kita, ibadah kita, wirid. Nah, kita tuh harus ada misi wiridan, ada misi amal. Banyak wiridan guru kita tuh. Cuma kita aja lagi mana yang tinggal memilih aja lagi yang melakar tak amalkan. Lamunnya kita sama sekali kada bisi wiridan amalan, bisi salawat amalan kada ada yang dibaca jam kada ada. Dan lamunnya sama sekali nih jilai, jangan bolah wiridan itu, bolah wiridan tau, wiridan duduk diambil orang, itu yang diulah wiridan. Karena misalnya aja paling kada dapat bibinian yang ada nih, misal tuh bibinian di luar angkasa, di luar angkasa. Bayar misalnya dapat Pakamarian hari kah di jam berapakah? Udah tahun bulan. Maulah wiridan. Nah itu. Lah punya wiridan yang baik, hasilnya baik. Lamunnya situ perkumpulan wiridan, wilayah wiridan itu diulang tuh jadi wiridan. Biar jam sekian kumpul, diambil si anu. Karena timbul-timbulnya nyambati orang. Padahal hanya membaca Quran, padahal hanya membaca Yasin, habis pahala ibadah. Padahal jam 2 tadi baca dalail, jam 2 tadi kumpulan baca Yasin, pemakan-makan, ini kenapa ya si anu tujuh bina kada terlihat lagi je. Ini tahu dua ya. Timbul menggibah nyambat orang habis pahala ibadah. Kenapa membesi wiritan yang mana baik? Wiritan yang bagus itu min ahamil muhim.
Karena kalau kita ada bisi wiritan, bisi amalan yang kita rutinakan, pian rutin baca burdah biasa seminggu sekali, pian rutin hadir baca maulid seminggu sekali, pian rutin nuntut ilmu biasa aja. Dijadikan wiritan. Semuanya itu wiritan yang kita amalkan, wiritan yang kita rutinakan, itu jalla Allah ada atharan kabirah. Itu ada mempunyai pengaruh yang sangat besar bitanwiril qalbi, di dalam menerangi hati kita. Nah, bilanya kita ada bisi wiritan ya Allah haddad dalam kitab beliau, berarti disitulah ada pengaruh yang ganal akan membersihkan hati kita yang rigat-rigat, yang kotor-kotor itu. Nah, jadi harus ada dalam bisi wiritan. Wiritan pian hadir kumpulan Yasin, jadi akan wiritan. Cuma jaga membaca Yasin, jaga muntung pulang toh, supaya kada habis pahala baca Yasin, baca burdah, baca dalail, baca apa-apa. Tuh muntung sudah katuk. Misalnya orang batakun, aku kada tahu mah dia main. Misalnya tuh kada tahu, yang batakun itu kada tahu, dia main sudah. Mentatap dia memandiri, suruh minum kopi dulu. Kadang-kadang aku nyawa semburakan kopinya, yang muar amat. Ya kebiasaan orang nih. Pada wiritan amal kita itu membarasi hati kita, bahkan waqtil jawarih. Wiritan yang kita rutinkan, yang kita amalkan itu selain untuk membersihkan hati kita, itu akan menjaga daripada anggota badan kita, daripada berbuat-buat yang ada, yang di luar daripada ibadah amal. Misal kita bisi wiritan misalnya jam 8, wiritan bisi jam 8 siang kah misalnya, rutin sudah sekian tahun baca wiritan jam 8, lalu ada orang membawai jam 8 itu, nah karena ada bisi wiritan lalu terjaga anggota badan, apalagi yang dituju itu yang kan baik, waqtil jawarih. Kita aja madiamnya kemanaan misalnya beramai yang ada tujuan ibadah itu yang dituju toh. Nah, karena ada bisi wiritan terjaga anggota badan kita. Dan wirid gelap waqtil jawarih. Itu wirid amal ibadah kita. Min ahamil muhim, yang paling penting kita ini berisi wiritan salawat. Salawat yang paling penting kita ada berisi wiritan salawat. Ya salawat maulid, salawat isinya artinya di dalam misalnya seminggu ada kita berisi wiritan salawat, itu di bidang misalnya hadir maulid atau salat yang lain, burdah kah, dalailnya kah, napanya kah. Kadang 4 orang banyak, seorang membaca sorangan. Jadi kita jadikan wiritan kah? Salawat kita jadikan wiritan. Wa ja'alaka wirdan minas salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan olehmu wirid kita itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita ada bisi amalan salawat. Dan bisa salawat terserah aja yang panjang kah, yang handap kah, kita baca salawat. Kenapa jadi kita memilih disuruh ada bisi wiritan membaca salawat? Burdahnya kah, dalailnya kah? Nah, bahkan semalam burdah kah? Kalau sudah sampaikan, orang yang membaca salawat burdah itu pahalanya membandingi, kata Habib Syadili, setelah membandingi pahala 70 kali membaca dalailul khairat. Kita membaca burdah
membandingi pahala 70 kali kita baca Dalailul Khairat. Pahalanya apa? Itu jauh ada lagi baca Dalail jauh burdah aja. Burdah pula lebih lagi daripada yang membaca sekian banyak membaca Dalailul Khairat itu. Orang yang membaca Dalailul Khairat tuh misalnya sekali pahalanya sama berkali-kali orang yang membaca salawat Dalailul Khairat. Hanya semuaan babis artinya khudhu minal amal ma tudikun. Kita kan ada bisi wiridan di sini, ada wiridan maulid, salawat, burdah, dalail. Ambil sekira kita kawat yang istiqamah. Anak yang malam Senin aja kah, anak yang malam Arba aja kah, salawat maulid, atau hendak malam Jumat aja kah, salawat, atau hendak subuh Jumat aja kah. Ambil yang mana kita mampu. Sekira kita kawat istiqamah, aku kawatnya semuanyaan, alhamdulillah. Aku kawat sambuting aja, syukur. Aku ada kawat semuanyaan, baik mati. Disuruh bersalawat. Kada di sini biar bersalawat, kada di sini biar baca maulid, hadir maulid, di lain ada aja. Kalau misalnya kejauhan di Parak biar ada. Asalkan kita ada bisi wiridan yang salawat nih jarak Muhammad. Salat nang apa aja? Atau salawat yang paling pendek cuma baca. Artinya jadi jangan kada bersalawat wiridan kita. Karena salawat yang kita baca, yang kita wiridkan itulah wasilatun bainak wa bainan Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Satu, orang yang ada bisi wiridan baca salawat itu adalah wasilah. Wasilah itu apa? Penghubung, tali antara kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bilanya kita ada bisi wiridan salawat, berarti kita sudah ada mempunyai satu hubungan lawan Rasulullah. Ibarat tali itu nah kita banana. Tali kita nih yang ada kita nih sudah ada berait lawan Rasulullah. Karena berkat salawat yang kita amalkan, yang kita wiridkan. Kita wiridkan. Penghubung kita lawan Nabi. Nah, lamunnya kita kada ada misi penghubung, kayak bahan tak harapan Rasulullah. Bahkan syafaat yang dikelak di hari kiamat karena kada ada penghubung di dunia ini itu salawat, ngalih aja bang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Wa ba'un yufidu 'alaika minal madad biwasitatihi min hadrati alaihi salatu wassalam. Kedua, salawat yang kita baca kepada Rasulullah, yang kita jadikan wirid selain daripada wasilah penghubung, salawat itu adalah bab. Napa bab? Pintu yufidu 'alaika minhul madad. Pintu Allah mencurahkan atas engkau daripada madad, daripada imdad, daripada karunia, biwasitati dengan wasilahnya tersebut salawat tuh daripada hadrat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam kitab Risalatul Muawanah. Kalian baca insyaallah. Ada yang sudah di situ kan? Hanya tentang wirid. Pertama wasilah penghubung, yang kedua pintu kita untuk mendapatkan madad daripada Nabi Muhammad. Salawat tuh kita dapat madad dari Rasulullah. Dan wiridan-wiridan kita, nah misalnya diberi guru, kalau kita mengamalkan wiridan guru, maka kita akan dapat madad daripada guru yang memberikan itu amalan. Kita dapat wiridan daripada guru, dari guru sekumpul, maka suatu saat kita akan dapat madad dari beliau. Madad kita harapkan madad Allah, bantuan Tuhan, madadnya Rasulullah, madadnya para aulia Allah, guru-guru kita yang madad yang berbeza banasyid.
Madadnya mereka aulia Allah, Rasulullah aulia Allah. Itu yang kita harapkan. Dan itu salawat kepada Nabi kita Muhammad. Wa qalu syurukul anwar ala hasabi safail asrar. Dan bersinarnya nur cahaya hati. Syurukul anwar, dan bersinarnya cahaya hati atau terbit timbulnya cahaya Allah di dalam hati kita itu ala hasabil safail asrar, atas menurut sekira-kira kebersihan hati kita. Kebersihan hati. Seberapa bersihnya hati kita, maka saya tuju aja sedih Allah akan menarbitakan, menyinarakan nur cahaya di dalam hati kita. Cahaya dalam hati. Bilanya banyak rigat hati kita, nanti itu ngalih nur cahaya Allah itu masuk ke dalam hati. Karena ada bersih sahabat asrar, itu ada bersih daripada hati kita itu ada bersih. Hati kada bersih. Sedangkan jalan Nabi, hati kita itu bisa bakarat. Hati kita itu bisa batagar. Bisa batagar, inna hadhil qulub tasda'ul hadid idza asabahul ma. Hati kita bisa batagar ya Rasulullah, sebagaimana besi bisa batagar apabila terkena banyu. Terkena banyu, di besi itu namanya katubukan karena banyu batagar, bakarat. Kayak itu juga ya Rasulullah hati kita. Hati kita bilanya banyak daripada maksiatnya, maka hati kita batagar, rigat. Lalu Rasulullah, sahabat ibaratnya gila ya Rasulullah, wa majalauha, wahai Rasulullah, kayak apa caranya membarasihi tagar yang dalam hati itu, kayak apa? Kan kita deh batagar hati kita. Kalau kita hendak membarasihi tagar yang ada di dalam hati itu, hendak kayak apa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, gal kasratu dzikril maut. Kasratu dzikril maut, kita banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Nah, kan kada bapak jujur main mengatakan mati aja. Nah, artinya itu tadi, kita banyak membayang-bayangkan, mentafakurakan bagaimana seandainya suatu saat kita mati dalam kubur. Kayak apa amal ibadah kita ini? Banyakkah sedikit? Nah, itu zikru, kasratu dzikril maut. Nah, lalu dengan kita banyak mengingat mati, nah disitulah yang dosa banyak hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat. Lalu napa? Tunggal di kita Tuhan membarasi, karena kita nih ingat lawan mati, mengatakan lawan mati. Zikrul maut itu termasuk daripada kita disuruh oleh Nabi Muhammad yang mentafakurakan daripada kita di suatu saat akan mati. Akan mati suatu saat. Sabarataan kita mati. Kita yang ada-ada nih. Ada yang berdahulu, ada yang tadudi. Yang berataan berdudi, siapa kan itu orang mandi. Nyabana bergantian Banyak sudah sampai putusan lahir mahfuz yang kita janjiakan di lahir mahfuz awal kita nih, sebelum lahir ke alam dunia, sebelum lahir ke alam gaib perut, perjanjian antara kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ sudah, ajal kita sekian-sekian, sampai sudah saya tukang.
zikrul maut, kasratu zikril maut. Itu je Nabi akan membarasihi karat-karat kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Ingat lawan mati. Makanya kalau kita ingat nih jilai lawan mati, lalu hendak beribadah aja tuh. Bila ingat lawan mati, lalu hendak beramal aja. Kalau nyakit orangnya sama sekali, kalau dia ingat lawan mati, seorang nih pajang mati, nya kada ada ibadah beramal sana nayunya aja di dunia. Kenapa? Inya kada tahu suatu saat, tahu juga, cuma kada yakin tuh. Inya itu pacang mati suatu saat yang matinya itu akan jauh daripada rahmat Allah, kada tahu. Dan makanya Nabi kita itu mengingat lawan mati. Kita melihat orang mati, kita bayangkan kita mati juga karena ditandu orang, mandi orang, diangkat orang tangan. Katiak buka aja pemandian, dibukakan pang kada muka seorang. Berkiam, olah berkiam seorang. Gerak penalai. Itu tuh di pemandian, tong baca talakin, tak banyak. Kita lihat orang mati hanya membayang-bayangkan kan. So jangan mati waktu menalakin aja berapa orang. Mati membayangkan. Dan seberapa panjang umur, sehat badan, menuntut ilmu, ibadah, amal kita berjalan. Asal hendak nanti kuitan juga dia rame kuitan dalam kubur. Biar sehat. Dua, wa tilawatul Quran. Jadi Nabi kita nih hendak, Rasulullah sahabat baca Quran hendak membarasi karat atau tagar yang di dalam hati kita baca Quran. Jangan kadang membaca Al-Quran. Kadang awal tak buka Al-Qurannya. Ada kalau kita hafal dari surah-surah Al-Quran itu maknanya Quran juga belum betul-betul. Aku juga kadang melihat lagi mata. Maka kita disuruh membaca Al-Quran, memberasi hati kita, tagar dalam hati kita. Kita hafal Qul Huwallahu Ahad. Kita hafal Inna A'tainakal Kautsar. Kita hafal misalnya Wal Asri. Yang ada aja. Baca dibulik-bulik. Temunya hendak 3 kali baca Qul Huwallahu Ahad, pahalanya sama khatam Quran. Itu dia dia baca Quran sahatamannya. Qul Huwallahu Ahad aja. Nah, itu bagi orang yang kada mampu untuk main. Ada ibadah, kita beramal. Beribadah beramal kita. Yang wiritan tuh jangan ada bisi wiritan. Sebahagian ulama lagi beliau mereka berkata la budda lil murid min zikrin wa wirdin yuwazibu alimna li'anna al-adhkar yakunu kal misbah fi yadi yastadiu bihi. Dalam kitab Kifayatul Taqiyah di situ disebutkan la budda lil murid, mau kada mau artinya seharusnya, labud pasti bagi seorang murid itu ada bisi zikir dan wiritan amalan, yang mana zikir atau amalan tersebut inya kakali inya rutinakan. Jadi disuruh merutinakan wiritan kita, ibadah kita. Karena bahwasanya zikir maupun wiritan yang kita baca, kita rutinkan itu yakun kal misbah fi yadi yastadiu bi. Wiritan kita ini selain daripada menerangkan hati kita, sebagaimana Imam Haddad disebutkan lagi, wiritan atau zikir yang kita amalkan itu
itu seperti lampu di tangan kita menerangi. Menerangi sama ini yang tadi kalbu Astazir kalbu tamir bi menerangi. Jika ibarat lampu nih, lampu ada di tangan kita lampu lalu jadi terang. Kayak itu juga kita ada bisi wiridan, hati kita tadi misalnya banyak bisi dosa kesalahan, tapi kita ada bisi wiridan, bisi amalan. Amalan itulah yang sedikit-sedikit akan menghilangkan kekotoran-kekotoran hati kita, tagar-tagar yang ada di dalam hati kita. Kuncinya seberapa kemauan kita hendak bisi wirid amal. Wa tahsulul waridah bi qalbi bi qadri dzikri wa wirdi. Dan hasilnya wiritan waridat madat anugerah pemberian Allah itu di dalam hatinya itu berupa anwar, terangnya cahaya dengan kadar zikir dan wiritan kita. Seberapa banyak zikir wiritan kita, itu aja. Kalau yang sedikit juga menerangi hati kita. Tergantung kita sendiri masing-masing. Ta'lil ibaga bahwa ya Allah lahu aisyur wa anwaril yakin wal irfan ya imdadat wal madhkur ala sabil sabail asrar. Nah, jadi terangnya cahaya keyakinan, yakin, mantap keyakinan itu, keyakinan hati itu, dan irfan dan ma'rifat itu adalah madat-madat yang disebutkan atas menurut kebersihan hati kita, min kadari ta'alluq, daripada kekaruhan yang menghubungi bil athar dengan alam. Kekaruhan at-ta'alluq yang bergantung, yang berhubung, yang berkaitan hati kita itu bil athar dengan asar, dengan alam. Bahkan condong pulang kepada akhir. Rukun, warukun itu condong, artinya lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Itu maknanya rukun. Itu maknanya lebih condong kepada alam akhir daripada akhirat. Amal ibadah. Jadi kita nih dua apa? Hati kita istiqamah beribadah. Supaya bersih hati, beribadah, beramal anggota jahir kita. Namanya juru ulama, jasad manusia itu, jasad kita manusia nih, itu mempunyai 3 juzuk, 3 bagian. Inna jasad bani Adam salasatu ajza. Sesungguhnya jasad manusia itu mempunyai 3 juzuk, mempunyai 3 bagian. 3 bagian di dalam kitab Syarah Minhajul Abidin, Sirajul Talibin kan? Sirajul Talibin yang 2 jilid, Minhajul Abidin yang Ghazali, syarahnya Sirajul Talibin kan? Ya, Sirajul Talibin. Nah, di situ disebutkan inna jasad bani Adam salasatu ajza. Sesungguhnya kita punya jasad itu mempunyai 3 bagian. Fajuzun minha, 1 juzuk galbuhu, hati. Mulai dari ujung kepala sampai ujung batis, jasad ngarannya. Lamunnya bak kepala kadada, jasad lah ngarannya. Kada bak kepala, jasad lah. Lain. Ada jasad. Misalnya bak kepala aja misalnya tuh, awak kadada. Lain jasad juga kurang. Jasadnya manusia itu mempunyai 3 bagian. Pertama hati. Fajuzun awwaluha, fajuzun minha qalbu. Pertama hati.
satu bagian hati. Wasani yang kedua walisanu lisan, hati lisan. Wasalis al jawarih yang ketiga anggota badan, tangan, kepala, mata, betis, itu jawarih. Itu semua ada juzuk-juzuknya, ada bagian-bagian. Dan waqad akramallahu kulla juz'in bi karamah. Dan sesungguhnya Allah memuliakan setiap satu juzuk itu dengan kemuliaan-kemuliaan. Yang satu juzuk tuh hati. Hati itu Allah muliakan. Akramallah kulla juz'i bi karamah. Hati dimuliakan Tuhan. Bagaimana Allah memuliakan hati kita itu? Fa akramal qalba bi ma'rifatihi wa tauhidih. Allah memuliakan hati kita yaitu dengan ma'rifatnya kepada Allah, dengan tauhid ma'asa'akannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Dengan ihsannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu bujur-bujur, hatinya itu bujur-bujur pinanduk lawan Tuhan. Berarti Allah memuliakan akan hatinya. Hati pulang bujur-bujur masakan Allah, yakin bujur-bujur kada setengah-tengah dengan sifatnya Tuhan tuh kada yakin, apalagi setengah-setengah, yakin saya yakinnya. Berarti Allah bilanya kita kawa yang demikian meyakini, berarti hati kita itu termasuk yang dimuliakan Tuhan, yang juzuk hati. Wa akramal lisan bi syahadati la ilaha illallah wa tilawati kitab. Dan Allah memuliakan yang kedua lisan, anggota juzuk yang kedua adalah lisan. Nah, lisan itu Allah muliakan lidah kita dengan mengucap la ilaha illallah, zikir kepada Allah. Bilanya kita katuju berzikir lidah kita, katuju istighfar, salawat, tasbih kepada Allah, berarti muntung kita disitulah Allah memuliakan muntung kita. Juzuk muntung. Wa tilawatil Quran, kayak itu juga Allah memuliakan juzuk muntung, bagian muntung kita dengan kita katuju membaca Al-Quran. Orang nih katuju membaca Quran, berarti Allah memuliakan muntungnya. Orang nih katuju membaca salawat, orang nih katuju membaca syair, Allah memuliakan muntungnya, bagian muntung. Kalanya orangnya ini untungnya katuju menyambat orang, katuju ma'adu domba orang, ma'adu asah orang, dan lain-lain sebagainya. Berarti Tuhan mencaci, bahkan menghina akan untungnya karena inya mengupat, menggibah dan lain-lain sebagainya. Jadi muntung kita ini termasuk yang dimuliakan Tuhan, kayak yang dihinakan. Bisa kita kawa menilai muntung kita. Dengan yang jauh ulama-ulama, ilmu lawan kita. Coba lawannya kita kada tahu kisahnya, daripada berkata ulama kada tahu bahwasanya yang katuju nyambat orang itu Allah menghina akan untungnya, kada tahu di kisah. Jadi ada baiknya kita tuh mau mengaji, mau pada dengar, ada bagusnya. Aja pada kawannya meninggalkan nyambat orang aja, sudah mendeging aja. Dia tadi insya Allah baca ba'amal, dibaca salawat, insya Allah Allah menolongi aja. Allah menolongi dalam kita. Hanya sudah merasa sudah mendarah daging, menambahi pulang nilai. Hanya kadang hendak baik. Tilawatil Quran. Ya kada kawa kita tilawati kitab, kada kawa membaca misalnya Quran, kita ada bisi hafalan Quran. Awal tilawati kitab atau kita baca kitab syariat, ilmu agama. Kita katuju baca kitab. Ulama-ulama dan kitab ulama, berarti menunjukkan untuk kita itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akramal jawarih, dan Allah yang ketiga, juzuk yang ketiga yaitu badan, jasad. Jawarih, anggota badan. Nah,
Kayak apa Allah memuliakan anggota badan kita? Wa akramal jawari bil shalah wa siyam masail ta'at. Allah memuliakan anggota badan kita. Kita mau sembahyang 5 waktu. Kalau sudah 5 waktu tuh pada sembahyang hendak mulai wiritan sembahyang sunat. Yang wajib aja kada beres. Ada beres. Lamunnya kita merasa banyak besi qadaan yang wajib, ketinggalan yang wajib, biar wiritan kita membaca apa sembahyang sunnah-sunnah itu biar kita belakangkan. Selama kita sehat nih nah, selama kita mampu berdiri, sujud, sembahyang, mampu kita ganti yang kebiasaan wirid kita bisa sembahyang tumbang ruwet, sembahyang sunat. Yang merasa banyak besi qadaan, ganti kita membayari qadaan aja. Lapar dulu dasar lapar. Pada hendak lapar, bayang ibadah menuntut ilmu, berbuat ke dalam kubur, mati ke ulama. Kalau zaman mati kada tahu dikisah lagi dunia. Atau dikisah dunia lagi. Jadi Allah memuliakan badan kita, anggota badan kita. Kita alhamdulillah sembahyang, alhamdulillah ya kita, alhamdulillah. Pada juga kan sudah bersembahyang umat, karena bahasa sembahyang nih kan. Makanya kan imbah Allahu Akbar kita kawa berdiri qiyam betul. Berdiri tegak, kenapa? Pemulaan kita alhamdulillah. Kalau yang wajib alhamdulillah rabbil alamin tuh. Dengan bismillahnya aku dengan izinnya Tuhan nih. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala kawa nih berdiri. Kawa nih sembahyang. Alhamdulillah bersyukur lawan Tuhan. Ada begadang ibadah amal Bang. Ya. Alhamdulillah Tuhan memberikan taufik hidayah puasa, bahkan seluruh ketaatan ibadah-ibadah yang lain. Ma'asyiral muridin muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa la yakunu safa'uha ghaliban. Jadi sini kita tahu kebersihan hati itu daripada kekaruhan yang berhubung dengan alam, banyak mengurusi alam dunia dan malah condong kepada akhirat. Dan tidak ada bersihnya hati, walayakun, dan tidak bisa menjadi bersihnya hati, ghaliban kebiasaannya, dan kebiasaan kada bisa bersih hati kita itu terkecuali dengan mulazamatil aurat, kita melazimi membaca amalan wiridan kita. Itu aja kuncinya jelek. Kita di merasa banyak besi dosa, banyak besi maksiat, tapi kita ada besi amalan ibadah nih. Diberi guru-guru kita, tuguli ibadah kita, tuguli wiridan amal kita, salawatnya kah, istighfarnya kah, wiridan itu kita tuguli. Insyaallah dengan kita menuguli wiridan yang kita amalkan itu, sedikit-sedikit dosa atau kebersihan, kotoran yang ada di dalam hati, penyakit yang ada di dalam hati, Allah akan membersihakan hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik hidayah kepada kita dalam beribadah dan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir sabarataan dipanjangkan Allah umur, disihatakan badan, dimurahkan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, yang halal, dan kita selamat dunia dan akhirat, mati membawa iman, husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin Allahumma amin. Kemudian jadi beliau kita sambung belum jam 4:30. Latihan aja kita hendak bilah mengelambatan kita. Insyaallah al-ghafil anit tauhid idza asbaha yanzur ma la yaf'al. Ini orang yang bungul
lawan orang yang berakal aja tadi. Beda pemikirannya bangun guring itu beda. Orang yang jahil lawan orang yang berakal berilmu, tatkala bangun guring nya pemikirannya beda. Lainnya sih ada sama orang yang jahil lawan orang yang berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah alam bisawab. Maaflah minta ridha, minta halal. Ternyata minta halal kalau ada salah kata yang tamakan terima minta halal minta ridha. Apa itu wasiat? Tahlil. Jadi esok pengumuman panitia hendak menungki kayu imbah tang hari. Besok imbah tang hari ada satu gambar sih mengayu dan menungki kayu. Kalau menungki kayu itu jangan jauh, paparak situ aja lagi. Jadi kedatangan 2 kali mau keluar mah nggak jauhan lah. Nggak jauh terparaki lawan yang kumpulan kayu. Biar aja maunya palingan mantau aja. Mulai hidup juta. Iya. Mudah-mudahan panjang umur beratan sehat. Tambah wasiat tahlil